హలో అండి. వెల్కమ్ టు కొత్త వైబ్ తెలుగు సినిమా డైలీ. ఈ పాడ్కాస్ట్ ఏఐ జనరేటెడ్ బై కొత్త వైబ్. కొన్ని చోట్ల థింగ్స్ కుడ్ బి స్లైట్లీ ఆఫ్ యాజ్ ఏఐ లెర్న్స్ అండ్ ఇవాల్వ్స్ ఇట్స్ తెలుగు. సో కొంచెం క్షమించి ఎంజాయ్ ద ఫన్. ఫర్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ తెలుగు సినిమా రివ్యూస్, బాక్స్ ఆఫీస్, న్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ మీరు కొత్తవైబ్.comకి వెళ్ళండి. చాలా బావుంది అక్కడంతా కాంటెంట్. అక్కడంత కంటెంట్ ఉంది. మరి ఇక్కడ మన పాడ్కాస్ట్లో కూడా చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేయాలిగా. బాక్స్ ఆఫీస్ నుంచి రీసెంట్ న్యూస్, ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ చేద్దాం. సో బుజ్జి, బాక్స్ ఆఫీస్తో స్టార్ట్ చేద్దామా? షోర్ పాండు. సో బాక్స్ ఆఫీస్లో డకాయిట్ ఇస్ డూయింగ్ చాలా బాగా. అరౌండ్ 35.68 crore ఇండియా నెట్ అండ్ 55 crore వరల్డ్ వైడ్. అది చాలా ఇంప్రెసివ్ నంబర్స్, రైట్? బట్ తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ అండ్ గేడెలరాజు కాకినాడ తాలూకా ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద 1.5 crore రేంజ్. అండ్ పరమపద సోపానం అయ్యో, జస్ట్ 14 lakhs నెట్. కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఆ సినిమాకి. యా, డకాయిట్ ఇస్ ద క్లియర్ విన్నర్ దేర్. బట్ మన అదర్ ఫిల్మ్స్ తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ అండ్ గేదెలరాజు కాకినాడ తాలూకా, దే ఆర్ రన్నింగ్. సో మేబీ దే కెన్ పికప్. Though 1.5 crore is not a huge number, it's better than nothing, ga? Let's see what happens. బాగుంది. హా, సమంతాది మా ఇంటి బంగారం ఈజ్ గెటింగ్ డిలేడ్ టు జూన్ టు అవాయిడ్ ఐపీఎల్ రష్. గుడ్ స్ట్రాటజీ ఐ ఫీల్. ఐపీఎల్ టైంలో సినిమాకి అటెన్షన్ దొరకదు కదా, సో జూన్లో రిలీజ్ చేస్తే ఆడియన్స్ ఫోకస్ అంతా సినిమా మీదే ఉంటుంది. బావుంది. కరెక్ట్గా చెప్పావు. అండ్ థలపతి విజయ్స్ జననాయకన్, despite all the issues, the exit poll wave for his political party is giving it hype. If election results are good, it might get a sensational opening. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇది. Oh, and Gayapadda Simham teaser is out, and it has these 5 comedic episodes paying tribute to cult hits like Salar, Pokiri, KGF, Arjun Reddy, and Bommarillu. చాలా యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఐ మస్ట్ సే. తరుణ్ భాస్కర్ యాక్టింగ్ కూడా చాలా బావుందని అంటున్నారు. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. అండ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ పోకిరి, దిస్ వియర్డ్ ఫ్యాన్ ట్రెండ్ వేర్ ఫ్యాన్స్ క్లెయిమ్ క్రెడిట్ ఫర్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇఫ్ దర్ హీరో రిజెక్టెడ్ దెమ్. ఇది చాలా ఇల్లాజికల్గా ఉంది నాకు అనిపించింది. సినిమా సక్సెస్ ఈజ్ అబౌట్ ది యాక్టర్ హూ డిడ్ ద రోల్, నాట్ హూ రిజెక్టెడ్ ఇట్ గా. Exactly. And then there's this H-1B visa news, which is affecting students. It's a bit serious, but it's a big topic for many. And Allu Arjun Raka is getting massive offers from North India even before release. 1,000 crore budget movie, man. Atlee direction lo vastundi. Chala pedda scale lo chestunaru. వావ్, 1,000 crore rupees! That's huge! And Prabhas's Fauji is aiming for a Dasara release after the Raja Saab's performance. Hope this one does well for him. And Anand Devarakonda and Vaishnavi Chaitanya's epic teaser is out. Looks like a youthful, romantic entertainer set in London. Vaishnavi looks striking and the vibe is very Gen Z. Bagundi. Vaishnavi also faced an uncomfortable question at the epic teaser launch about needing an image makeover. Ayyo, media should be more respectful kada. And Shriya Saran is looking gorgeous in her latest photo shoot, working on a Tamil film called Non-Violence. She's aging like fine wine, man. Chala baundi Shriya. And Surekha Vani and her daughter Suprita shared an emotional moment. She's been through a lot as a single mother, and it's nice to see them support each other. And Nagarjuna's tweet about Akhil's Lenin, it felt very personal, like a father's belief, not just promotion. అది చాలా స్పెషల్గా ఉంది. Adi nijam. Our tweet carried a lot of weight. It feels like Nagarjuna is really backing Akhil this time. Let's hope Lenine the breakthrough film for him. So Pandu, ఈ సోషల్ ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ గురించి ఏమంటావ్? ఈసారి ఏం ట్రెండింగ్లో ఉంది? ఈసారి ద ఫ్యాన్ ట్రెండ్ ఆఫ్ క్లెయిమింగ్ రిజెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ బ్లోయింగ్ అప్. పీపుల్ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్, సేయింగ్ హౌ ఇల్లాజికల్ ఇట్ ఇస్. And then, the hype around Vijay's Jananayakan due to election exit polls is also a big topic. Fans are super excited antunaru. Yeah, that fan trend is something else. It's like if a hero rejects a script and it becomes a hit, suddenly it's their lost opportunity. Chala funny ga undi, but also a bit sad for the actual actor who made it a hit ga.
Correct. And the Jananayakan hype is understandable. If Vijay's party does well, the film's opening will be massive. It's a unique situation where politics and cinema are so intertwined. Chala interesting ga undi combination. ఓకేరా, వెళ్లే ముందు మన ట్రెడిషనల్ సటైర్ టైం బావుంది. ఈరోజు బాక్సాఫీస్ నంబర్స్ చూస్తుంటే ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది. ఒక సినిమా 14 lakhs చేస్తుంది, ఇంకొక సినిమా 55 crores చేస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్గా. ఇట్స్ లైక్ ఒక హీరోకి ఒక సినిమాకి పరమపదం దొరికింది, ఇంకొక హీరోకి డకాయిట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు. చాలా ఫన్నీగా ఉంది కదా. కరెక్ట్గా చెప్పావు బుజ్జి, అది నిజం. అండ్ ఈ ఫ్యాన్ ట్రెండ్స్ గురించి కూడా, ఒక హీరో సినిమా రిజెక్ట్ చేస్తే అది వేరే హీరో సక్సెస్ అయ్యాక అది నా హీరో సినిమా అని క్లెయిమ్ చేసుకోవడం, ఇది చాలా పెద్ద కామెడీ. నెక్స్ట్ టైము ఎవరైనా సినిమా రిజెక్ట్ చేస్తే ఒక పేపర్ మీద సైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి, నేనే రిజెక్ట్ చేశాను అని. అప్పుడు ప్రూఫ్ ఉంటుందిగా. పర్ఫెక్ట్. ఓకేరా, టైం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఈ ఎపిసోడ్లో చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేశాము. మళ్ళీ రేపు ఫ్రెష్ ఎపిసోడ్తో కలుస్తాం. అండ్ రిమెంబర్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుగు సినిమా kottavib.comలో చాట్బాట్ ఉంది. అది మన సినిమా నాలెడ్జ్కి లివింగ్ లెజెండ్ లాంటిది. ఆస్క్ ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫిల్మ్, ఎనీ యాక్టర్, ఎనీ డైరెక్టర్, ఎనీ ఎరా. అది చాలా బాగా చెప్పిందన్నీ. కరెక్ట్. సో అది మరి కొత్త వైబ్లో ఈ ఎపిసోడ్. మళ్ళీ కలుస్తాం టుమారోలో. బై బాయ్.